تو یہ بہت خوبصورت آیات یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے حوالے سے. تو زکریا علیہ السلام نے جب دیکھے، میں نے آپ کو کہا مریم علیہ السلام کو دیکھا، تو ان کے دل میں خواہش ظاہر ہوئی کہ اللہ اگر آپ مریم کو پھل دے سکتے ہیں بے موسمی تو مجھے اولاد بھی دے سکتے. تو اللہ نے انہیں اولاد دی. اب ہم آتے ہیں یحییٰ کی سٹوری کی طرف. ہو واز یحییٰ؟ جان دا بیپٹسٹ. ٹھیک ہے، ان کو کرسچنز کہتے ہیں جان دا بیپٹسٹ، اور یہ بھی کرسچنز کے بڑے ریورڈ فگر ہیں، بڑے ریسپیکٹیبل فگر ہیں. حضرت یحییٰ کی سٹوری یہ ہے کہ حضرت یحییٰ کو بچپن سے نبوت دی گئی، اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ سملر ٹائم پر تھے. حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تعلق میں نے آپ کو بتایا انکل اور نیفیو کا تھا، لیکن آلموسٹ سیم ایج گروپ تھی حضرت یحییٰ کی اور حضرت عیسیٰ کی، اور دے گریو اپ ٹوگیدر. بچپن ان کا اکٹھا گزرا، اور حضرت عیسیٰ نے بہت عرصہ حضرت یحییٰ کو سپورٹ کیا ان کی نبوت میں. حضرت یحییٰ انتہائی نیک تھے، انتہائی نرم دل تھے، اتنا روتے تھے اللہ کو یاد کر کے، اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ اپنے آپ کو کمروں میں بند کر لیتے تھے، حجرے میں بند کر لیتے تھے، روتے رہتے تھے اللہ کے خوف سے. چھوٹی سی کوئی غلطی ہوتی تھی اللہ سے معافی مانگتے رہتے تھے. بہت ان کے بارے میں نیکی کے واقعات آتے ہیں. تو حضرت زکریا بہت فخر کرتے تھے ان پہ کہ واقعی اللہ نے میری دعا کیسے قبول کی کہ نبی بھی بنایا میرے بیٹے کو، اور میرا بیٹا ایسا ہے کہ اس سے اللہ راضی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت یحییٰ کے بارے میں سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے جو استعمال کیے الفاظ وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں کہ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا. اینڈ افیکشن فرام اس. یحییٰ ہم آپ کو افیکشن دے رہے اپنی طرف سے، اور زکیہ ہم آپ کو جو ہے وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا پیورٹی دے رہے ہیں اپنی طرف سے. اور کہا وَكَانَ تَقِيًّا، وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، وہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا تھا. تو اللہ نے انہیں پیورٹی دی. پیورٹی سے کیا مراد ہے کہ آج تک انہوں نے کسی عورت کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، اور انہوں نے شادی بھی نہیں کی. ظاہر ہے وہ ینگ تھے، تو وہ بہت زیادہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے تھے. اور پھر کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. اور وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا، وہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا تھا. اور وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ جبار نہیں تھا، ظالم نہیں تھا، اور نہ ہی وہ ایول تھا. آپ کو پتا ہے امام القیم کیا کہتے ہیں؟ بہت خوبصورت امام القیم نے ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں سے ظاہر کیا. امام القیم کہتے ہیں کہ اس دور میں بنی اسرائیل میں جو ٹاپ کی 2 خرافات تھیں، وہ ایک تھی کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بہت ڈسرسپیکٹفل ہو گئے تھے، ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے والے، اور ماں باپ کو بہت زیادہ کہہ لیجئے تکلیف دینے والے. اور دوسرا جس کام میں وہ پڑ گئے تھے وہ یہ ایول تھا، ایڈلٹری وغیرہ اور گناہوں کے جو اعمال تھے. تو آپ دیکھیے کہ زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یحییٰ، ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اور جبار ظلم کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس دور میں ظلم بہت تھا. اچھا انٹرسٹنگلی یہ الفاظ اللہ رب العالمین نے آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. عیسیٰ علیہ السلام when he spoke from the cradle، عیسیٰ علیہ السلام جب بالکل چھوٹے تھے، بچے تھے کریڈل میں، تو انہوں نے لوگوں سے بات کی تھی. آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، سورہ مریم میں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. سیم بات انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے ڈیوٹیفل بنایا ہے میری ماں کے لیے. یہاں ماں کا تذکرہ ہے، وہاں پیرنٹس کا تذکرہ ہے. اور اللہ نے مجھے جبار، شقیہ کیا مراد ہے؟ ریچڈ ٹائرنٹ. اللہ نے مجھے ایک ریچڈ ٹائرنٹ نہیں بنایا، ظلم کرنے والا نہیں بنایا. تو بہت ہی خوبصورت بات ہے سبحان اللہ کہ ماں باپ کا خاص یہاں پہ تذکرہ ہے. اور وہ بھی دیکھیے کس کا؟ مریم علیہ السلام کے حوالے سے ان کا کہ میں ان کا بہت فرما بردار ہوں، اور اس طرح یحییٰ نے کہا کہ میں اپنے والدین کا بہت فرما بردار ہوں. تو یحییٰ علیہ السلام کی سٹوری، ایک تو وہ بہت ڈٹرمنیشن والے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آپس میں ایک بار بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے. عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے آپ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہیں، اور یحییٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں تم افضل ہو. تو آپ کو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دلیل دی؟ سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے دلیل دی کہ آپ پر اللہ نے 3 بار سلام بھیجا، اور مجھ پر اللہ نے میرے تھرو سلام بھیجا. ابھی میں آپ کو عربی میں بتاؤں گا. عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ پیس بی آن می the day I am born, the day I will die and the day I will be raised up. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس کے بارے میں کہا؟ اپنے بارے میں. قرآن میں
याहया अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने कहा, पीस बी द डे ही इज बॉर्न, द डे ही विल डाई एंड द डे ही विल बी रेज्ड अप। तो क्या दलील दी ईसा इस्लाम ने कि मुझ पे सलाम अल्लाह ने मेरे थ्रू भिजवाया और आप पे सलाम अल्लाह ने खुद भेजा है 3 बार। तो ये देखें बड़ी खूबसूरत उनकी डिस्कशन। एनीवे, याहया अलैहिस्सलाम को बहुत ब्रूटली और बहुत ही ज्यादा सफ़ाकाना अंदाज में शहीद किया गया। स्टोरी ये है कि हेरोड का जो बेटा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उसका नाम था, मैं अभी आपके सामने उसका नाम रखता हूं जी, और उसकी वाइफ भी हेरोड एंटिपस, और उसकी जो वाइफ थी हेरोडियास। असल में उसने उस दौर में इसके साथ जब शादी की हेरोडियास, ये असल में इसके भाई की वाइफ थी, एक्स ब्रदर, एक्स वाइफ, इसका भाई मर गया था फिलिप, उसकी वाइफ थी, उसकी बेवा थी, और ये रिश्ते में इसकी नीस भी लगती थी, भतीजी या भांजी गालिबन। और उस दौर की शरीयत में ये शादी इंसेस्ट में आती थी, हराम में आती थी। इसने उस दौर के लॉ के खिलाफ जाकर इससे शादी की, और याहया अलैहिस्सलाम को जब पता लगा तो उन्होंने खुलेआम इसको कंडेम करना शुरू किया, क्योंकि याहया अलैहिस्सलाम नबी थे, और नबी आपको पता है कि वो खुलकर नहीं अनिल मुनकर करता है, बुराई को बुराई कहता है और अच्छाई को अच्छाई कहता है। तो ये बात इससे बर्दाश्त नहीं होती थी हेरोड एंटिपस से, लेकिन वो रिस्पेक्ट स्टिल करता था याहया अलैहिस्सलाम की। तो तारीख है, इसराइलियात है, रवायात है, बता देता हूं आपको कि एक दिन ऐसा हुआ, ये जो वाइफ थी ये बहुत ज्यादा उकसाती थी हेरोड एंटिपस को कि याहया जो है वो बहुत ज्यादा हमारे बारे में बात करता है, जॉन द बैप्टिस्ट, तो उसको मरवा दो। तो ये जब भी ये सुनते थे मरवाने का, तो ये कहते थे नहीं, मैं किसी और तरह उसको समझाता हूं। तो कई बार समझाने की कोशिश की, मुख्तलिफ चीजें आती हैं, रिश्वत ऑफर की, औरत ऑफर की, इवन बहलाने फिसलाने की कोशिश की, बहुत खूबसूरत औरत उनकी तरफ भेजी, लेकिन उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो जब हर चीज नाकाम हो गई, तो इसराइलियात में आता है कि इसकी बेटी वो डांस कर रही थी एक फीस्ट पे, एक डिनर पे, तो इसको उसका डांस बड़ा पसंद आया हेरोड एंटिपस को। तो इसने उसे कहा कि मांगो, क्या मांगती हो, गिफ्ट। तो वो बच्ची भी जाहिर है बहुत ईवल थी अपनी माँ की तरह, उसने फिर माँ के कहने पर कहा कि मुझे याहया का सर चाहिए प्लेटर में। यानी कितनी सफाकाना एक विश की, आप सोचें। और फिर वो मजबूर हो गया, उसके अंदर रेजिस्टेंस थी लेकिन वो मजबूर हो गया, और उस खबीस ने फिर ऐसा ही किया कि याहया अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दिया गया और उनके सर को काट कर बाकायदा पेश किया गया प्लेटर में, और ये ज़करिया अलैहिस्सलाम के सामने। आप देखिए कितना पेनफुल वाकया है, और ये शहादत है याहया अलैहिस्सलाम की। और फिर रवायात में आता है कि ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी शहीद किया गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के भी फिर बाद में वो जानी दुश्मन हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब ये भी बात करेंगे, तो उनको उन्होंने चेज किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये भी रवायात में आता है कि एक दरख्त में छुप गए ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जब दरख्त में छुपे तो उनका कुछ कपड़ा दरख्त के बाहर थोड़ा सा वो रह गया, तो शैतान ने वो जगह दिखा दी उन्हें, फौजियों को जो भी थे, और फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम को बाकायदा काट दिया गया, दरख्त को बीच से काटा तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी काट दिया गया। तो आप देखिए ये इनके क्राइम्स हैं, और आज ये क्राइम्स मानते नहीं हैं, और ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि अल्लाह ताला ने इन्हें इसलिए निकाला इन्हें। तो बहरहाल ये है हज़रत ज़करिया और हज़रत याहया अलैहिस्सलाम की स्टोरी। उसके बाद जी लास्टली हम आते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी में, बल्कि उससे पहले थोड़ा सा मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा कर दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, द बेस्ट ऑफ वुमेन अमंग द पीपल ऑफ पैराडाइज आर, बेहतरीन औरतें जन्नत की वो कौन कौन है? खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फातिमा बिनते मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हा, मरियम बिनते इमरान रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आसिया बिनते मुज़ाहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फेरो की वाइफ। ये 4 औरतें जन्नत की बेहतरीन औरतों में से। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहते हैं मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, ये है आयत नंबर 42 सूरह आल इमरान की, वइज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहर्रकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन। एंड मेंशन व्हेन द एंजल सेड, मेंशन करो जबकि फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, बेशक अल्लाह ने तुझे चूज कर लिया है और पाक कर दिया है, और तुझे दुनिया की तमाम औरतों पे फजीलत बख्श दी है। अल्लाह ये कह रहे हैं मरियम इस्लाम के बारे में कि शी इज नंबर 1 दुनिया की तमाम औरतों में। तो बहरहाल एक और हदीस है सही बुखारी की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नो पर्सन इज बॉर्न बट दैट ही इज प्रिक्ड बाय शैतान
touched by शैतान। शैतान का एक मस होता है, मुख्तलिफ इसमें व्यूज है कि वो पोक करता है छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा रोता है। तो हदीस में आता है कि दुनिया के तमाम बच्चों को शैतान ने पोक किया है सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को। सही बुखारी की हदीस है, ठीक है। तो अल्लाह ने दुआ कबूल की हन्ना की, जबकि उन्होंने कहा था कि ऐ मेरे रब उस बच्ची को पाक कर दे, मैं आपकी राह में उसे पेश करती हूँ, उस बच्ची को पाक कर दे। तो अल्लाह ने उन्हें रिवॉर्ड दिया। तो मरियम अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज है सुभान अल्लाह, कि जब उनको प्रेगनेंसी हुई और जिब्राइल इस्लाम जब उनके सामने आए, वो अल्फाज मैं आपके सामने रखता हूं। ये अल्फाज हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि मरियम जब इबादत कर रही थी अपने हुजरे में, तो एंजल आए, फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। बहुत खूबसूरत इंसान की शक्ल में आए। अल्लाह ने कहा बशरन सविया, वेरी वेल प्रोपोर्शन, वेरी हैंडसम। अब देखें मरियम अलैहिस्सलाम का आगे से ऑर्गेनिक रवैया, ठीक है, नेचुरल रवैया क्या था। उन्होंने कहा क़ालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान, अल्लाहु अकबर, मैं रहमान में रेफ्यूज सीख करती हूँ। अल्लाह का कौन सा वास्ता दिया नाम का? रहमान। तो जब आपको बहुत डिजायर आए, आपको कोई बहुत ज्यादा आप फिसलने लगे, तो दुआ पढ़ा करे रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और अल्लाह को रहमान के नाम से पुकारा करे। उन्होंने कहा कि मैं रहमान से रिफ्यूज सीख करूंगी, रहमान के अंदर रिफ्यूज सीख करूंगी, सो लीव मी इफ यू शुड बी फियरिंग अल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि मरियम, मैं अल्लाह की तरफ से फरिश्ता हूं और मैं आपको बशारत देने आया हूं एक बेटे का। किस बेटे का? गुलामन ज़किया, एक प्योर बेटे का, प्योर बॉय का। तो मरियम अलैहिस्सलाम का रिएक्शन, उन्होंने कहा अन्ना यकूनु ली गुलाम, कैसे, मुझे कैसे हो सकता है, जबकि किसी मर्द ने मुझे नहीं छुआ, किसी बशर ने मुझे नहीं छुआ, और ना ही मैं कोई ऐसी औरत हूं, ना ही मैं अनचास्ट हूं, मैं इमोडस्ट नहीं हूं। उन्होंने अपनी पाकी भी बयान की। तो उन्होंने अगेन वही अल्फाज कहे जो हजरत ज़करिया के बारे के हवाले से फरिश्ते ने कहे थे। क्या कहा था? क़ाला कज़ालिक, हो जाएगा, जो अल्लाह चाहेगा हो जाएगा। और फिर कहा तुम्हारा रब कहता है कि ये मेरे लिए आसान है। और फिर वो मुश्किल घड़ी कि देखिए वो उस चीज को, हमल को छुपाने के लिए उस बस्ती से दूर चली गई, बेथलेहम जो इलाका है वहां गई, और बेथलेहम में एक पाम ट्री के नीचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अकेले बर्थ दी। उन्होंने अकेले बर्थ दी। कितना ट्रॉमेटिक टाइम हो सकता है ये एक ऐसी औरत के लिए जिसने सारी उम्र अपनी पाकीज़गी की हिफाजत की, और अल्लाह ने उस चीज से ही टेस्ट कर लिया, पाकी से ही टेस्ट कर लिया। यानी आप देखें कि लोग के सामने जब वो आई हैं तो लोगों ने क्या क्या जुमले कसे, क्या क्या बात की। तो लोगों से छुपकर अकेले में जब उन्होंने बर्थ दी होगी, तो ये जो रॉ इमोशंस है उनके, वो रॉ इमोशंस मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह कहते हैं एंड द पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ ड्रोव हर टू द ट्रंक ऑफ अ पाम ट्री। जो बच्चे के चाइल्ड बर्थ की पेन्स थी, उसने उन्हें एक पाम ट्री की तरफ जो है वो ड्राइव किया। शी सेड, अल्लाहु अकबर, या लैतनी मित्तु क़ब्ला हाज़ा व कुन्तु नसियन मनसिया। या लैतनी, हाय काश, ओ आई विश आई हैड डाइड बिफोर दिस, काश मैं मर जाती। अल्लाहु अकबर, क्या रॉ इमोशंस है, क्या जज्बात है। जैसे ज़करिया के अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने जज्बात पेश किए। आप सोचें आज कोई ये जुमला हमारे सामने के, हम क्या कहेंगे कि ये अल्लाह की नाशुक्री कर रहा है, क्या कहेंगे, ये अल्लाह के खिलाफ बगावत कर रहा है, मौत की विश कर रहा है। यानी आप देखें वो हालत उनकी ऐसी थी, लेकिन उन्होंने शिकवा नहीं किया, उन्होंने यही समझा कि ये भी कोई मेरी ही फॉल्ट है। तो जाहिर है उनके मुंह से निकला काश मैं मर जाती। और फिर कहा या काश आई वॉज इन ओब्लिवियन फॉरगॉटन नसियन मनसिया, हमेशा हमेशा के लिए भुलाई जाती। वो कह रही है हमेशा हमेशा के लिए भुलाई जाती, और अल्लाह का क्या प्लान है, हमेशा हमेशा के लिए याद की जाए, याद की जाए। मरियम का तस्करा दुनिया में होगा, मरियम का नाम दुनिया में चमकेगा, मरियम के नाम से लोग अपनी बच्चियों का नाम रखेंगे। इमेजिन करें कि उस वक्त अकेली जब वो दरख्त के नीचे होंगी, उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि पूरी दुनिया में मेरे बारे में लेक्चर दिए जा रहे हैं। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अल्लाह ताला इतना बड़ा स्टेटस मुझे और मेरे बेटे को दे देगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से खुशखबरी है
کہ دیکھو کسی ایک لمحے میں تمہیں لگ سکتا ہے تم ختم ہو, ٹھیک ہے, تمہیں لگ سکتا ہے تم برباد ہو, تم یہ کہہ سکتے ہو کاش میں مر جاؤں, تم یہ کہہ سکتے ہو کہ کاش میں ختم ہی ہو جاؤں, میرا تذکرہ ہی نہ رہے اس دنیا میں. لیکن اللہ must be smiling at that time کہ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتا کہ 10 سال بعد 5 سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے, سال بعد اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے نکالیں گے, اس کو ہم کیا سٹیٹس دیں گے. لیکن شرائط کیا ہے کہ اگر یہ صبر کر جائے اور اگر یہ ہم پہ ٹرسٹ کر لے, توکل کر لے, ٹھیک ہے, یہ بات ہے. تو بہرحال اس کے بعد ان کو بلایا گیا, کہا گیا ڈو ناٹ گریو, مت غم کرو, یور لارڈ ہیز پرووائڈیڈ بینیتھ یور اسٹریم. کیا ثابت ہوا کہ جب ایک بندہ جذبات میں کچھ سخت الفاظ کہہ دے تو اس کو درس نہیں دینا چاہیے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے جملے نکل جائیں ہم فوراً درس شروع ہو جاتے ہیں, حرام ہے, یہ کیا تم نے کہہ دیا. اس کو کیا کرنا چاہیے, ایکنالج اور کام ڈاؤن. اللہ نے درس نہیں شروع کر دیا, مریم یہ کیا کہہ دیا آپ نے, یہ تو غلط ہے, ایسے الفاظ نہیں کہتے, یہ کہا اللہ نے. فرشتے نے کام ڈاؤن کیا, غم نہ کرو, غم نہ کرو, کام ڈاؤن, کام ڈاؤن. آج ایسا غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ نہیں ہوتی, فوراً کریکٹ شروع کر دیتے, فوراً کریکشن. بھائی انسانوں کے جذبات ہیں, ان کی قدر کرنا سیکھیں, ان کو ایکنالج کرنا سیکھیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں. کبھی کبھی لوگوں کو درس نہیں چاہیے, رولنگ نہیں چاہیے, صرف پیار چاہیے, صرف ایکنالجمنٹ چاہیے, صرف کندھا چاہیے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. تو دیکھیے فرشتے نے کہا ڈو ناٹ گریو, اللہ تحزنی, یہ بہت خوبصورت الفاظ ہے. حزن, حزن کہتے ہیں غم, اللہ تحزنی, غم نہ کرو. قد جعل ربکی تحتکی سریہ, یور لارڈ ہیز پرووائڈیڈ بینیتھ یو اے اسٹریم. تمہارے رب نے انتظام کیا ہے تمہارا پورا, غم نہ کرو. فإن مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا, ہو ہی نہیں سکتا. I am yet to meet a person, بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, جس کی زندگی میں سب کچھ خراب ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے تو مجھے دکھا دیں, ہو ہی نہیں سکتا. فإن مع العسر یسرا, بے شک مشکل کے ساتھ آسانی, بعد نہیں, ساتھ آسانی, بے شک مشکل کے ساتھ. نظر نہیں آتی الگ بات ہے. مثال دیتا ہوں,